प्रभु जीशुख्रीष्ण नाम रे आप मान समस्त को नमस्कार व धन्यवाद देउछि आप मानकर प्रेम पाई आप मानकर प्रार्थना पाई। प्रिय प्रभु संतान माने आज आसु एक विषय शिखिबा जहाँकि आम मान को जानिबा अति आवश्यक अटे। आमे जो धर्मशास्त्र पाठ करूछु बाइबल आमे से बाइबल को किपरि पढ़िबा दरकार। आज शीर्षक होची बाइबल किपरि पढ़िबे। बाइबल किपरि पढ़िबे बा हाउ टू रीड बाइबल। बाइबल किपरि पढ़िबे बा हाउ टू रीड बाइबल। प्रथम रे बाइबल शब्दर अर्थ आमाने खोजिबा। बाइबल शब्दर अर्थ होची एक पुस्तक बा बाइबल शब्दटी केउं शब्दरू आसीची ताहा जदि आप माने इच्छा करंती ताहले बाइबल शब्दटी आसीची ग्रीक शब्दरू बिब्लियारू बाइबल हेची। प्रिय प्रभु संतान माने एई बाइबल आमे जो बाइबलटी आमाने पाठ करू जो धर्मशास्त्रटी आमाने पाठ करू से बाइबल रे रहिची 66टी पुस्तक आउ पुरातन नियम रे रहिची 39टी पुस्तक और नूतन नियम रे रहिची 27टी पुस्तक। प्रिय प्रभु संतान माने पुरातन नियमटी होउची प्रॉमिस आउ नूतन नियमटी होउची फुलफिलमेंट। पुरातन नियम रे परमेश्वर प्रतिज्ञा करथिले और नूतन नियम रे परमेश्वर से प्रतिज्ञा को सफल कले। पुरातन नियम और नूतन नियम मध्य जो व्यवधान बा गैप पीरियड ता हेउची 400 वर्ष बा और केतेक कहंती 450 वर्ष। प्रिय प्रभु संतान माने आप मान को एक कथा कहबा पई मु बहुत उत्साहित अटे। क्यों विषयटी आमने जो धर्मशास्त्रटी पढ़ुअछु आउ से धर्मशास्त्र लेखक होउछंती 40 जन आउ ए बाइबल को लेखा हिची 1500 वर्ष मध्यरे। 1500 वर्ष केही भी ए पृथ्वी रे बंची पारि नांते। 1500 वर्ष मध्यरे ए बाइबल टी लेखा जाइछे पुरातन नियम रु नूतन नियम बा आमने कहि परिबा आदि पुस्तक टू प्रकाशित वाक्य पर्यंत जो लेखा हिची ताहा 1500 वर्ष मध्यरे लेखा हिची आउ 40 जन प्रभुंक लोक मान को द्वारा लेखा जाइछे। किंतु ए बाइबल रो एक रहस्य बा गुरुत्वपूर्ण विषय होची एहा जहा पुरातन नियम रे लेखा हिची ताहा नूतन नियम रे मध्य तार किछि अंश अछि। जहा नूतन नियम रे लेखा हिची ताहा पुरातन नियम रे मध्य लेखा हिची। प्रिय प्रभु संतान माने एई जो 40 जन लेखक लिखिछंती ताहा विभिन्न समय लिखिछंती विभिन्न स्थान रे लिखिछंती विभिन्न भाषा रे लिखिछंती। प्रिय प्रभु संतान माने ए समस्त लेखक जणे नुहंती किंतु पुरातन नियम रे जहा लेखा हिची ताहा नूतन नियम लेखा हिची ताले पुरातन नियम रे व्यक्ति तो नूतन नियम रे बंची नथिले ताले अन्य एक व्यक्ति लिखिछंती बा माने शिखिल जे 40 जन लिखिछंती। ए जो 40 जन जो लिखिछंती किंतु गोटिए विषय ही लिखिछंती ता होची ईश्वरंक विषय लिखिछंती मनीष निमंते वार्ता बा ईश्वर जो मनीष को प्रेम करंती सेई वार्ता लेखा हिचे। आउ ए जो 40 जन विभिन्न स्थान रे विभिन्न समय रे वो विभिन्न भाषा रे लिखिथिले मध्य या मध्य जो सामान्य अछि तारतम्य अछि एकता अछि एहा ही प्रकाश करे। पुणी पुरातन नियम रे जहा प्रतिज्ञा कराहिथिला ताहा नूतन नियम रे जो सफल हेछि एहा ही प्रकाश करे जे से 40 जन लेखक निज इच्छा रे लिखि नथिले किंतु से 40 जन लेखक ईश्वरक आत्मांक इंस्पिरेशन रे प्रेरणा रे लिखिथिले। प्रिय प्रभु संतान माने
ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ଅଟେ, ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଅଟେ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରଟି ପଢ଼ିଅଛନ୍ତି ବା ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପଢ଼ିଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ସମୟରେ କିପରି ପଢ଼ିବେ ସେ ବିଷୟରେ ବେଳେବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଭୁଲ ବିଷୟ ଅଟେ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି କିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଆମେ ଶିଖିବା, ଆମମାନଙ୍କ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେବା ନିମନ୍ତେ, ଆମମାନଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବା ନିମନ୍ତେ। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାଠ କରୁଛି 2 ତିମୋଥୀ ତାର 3 ପର୍ବର 16 ପଦ। ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଈଶ୍ୱର ନିଶ୍ୱସିତ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା, ଅନୁଯୋଗ, ସଂଶୋଧନ ଓ ଧାର୍ମିକତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶାସନ ନିମନ୍ତେ ଉପକାରୀ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କୁହେ 2 ତିମୋଥୀ ତାର 3 ପର୍ବର 16 ପଦ କୁହେ ଯେ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଈଶ୍ୱର ନିଶ୍ୱସିତ। ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ପୁସ୍ତକଟି ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଈଶ୍ୱର ନିଶ୍ୱସିତ ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱର ମଣିଷକୁ ଇନ୍ସପାୟାର କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଛନ୍ତି ଲେଖିବା ନିମନ୍ତେ। ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି? ତାହା ବି ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ। କାହା ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ? ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଓ ମୋ ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଓ ଅନୁଯୋଗ ନିମନ୍ତେ। ଯଦି କେହି ଭୁଲ କରନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ? ତାଙ୍କୁ ଅନୁଯୋଗ କରିଥାଉ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଛି ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଯୋଗ କରେ, ଆମମାନଙ୍କ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖେଇ ଦିଏ। ଏଥିପାଇଁ ଦେଖେଇ ଦିଏ ଯେପରି ଆମେ ଜାଣିବୁ ଆଉ ଅନୁତାପ କରିବୁ ଆଉ ଠିକ ହେବ। ତା ସହିତ ଲେଖା ହେଇଛି ସଂଶୋଧନ ନିମନ୍ତେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କରେକ୍ସନ୍ କରେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଠିକ କରେ। ତା ସହିତ ଲେଖା ହେଇଛି ଧାର୍ମିକତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶାସନ ନିମନ୍ତେ। ଏହା ଏକ ଶାସନ ଅଟେ। କି ପ୍ରକାରର ଶାସନ? ଧାର୍ମିକତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶାସନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ ଶାସନ ବା ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ ନିୟମାବଳୀ। ତ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ଆଉ ଏସବୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଉପକାରୀ ନିମନ୍ତେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଉପକାର ନିମନ୍ତେ। ତ ମାନେ 2 ତିମୋଥୀ 3 ପର୍ବ ତାର 16 ପଦରେ ଶିଖିଲୁ ଯେ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ନିଶ୍ୱସିତ। ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଦି ପୁସ୍ତକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ, ତାହାମାନଙ୍କ ଅନୁଯୋଗ ନିମନ୍ତେ, ତାହାମାନଙ୍କ ସଂଶୋଧନ ନିମନ୍ତେ, ତାହାମାନଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶାସନ ନିମନ୍ତେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ପୁଣି ମୁଁ ପାଠ କରୁଛି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ତାହା ହେଉଛି 2 ପିତର ତାର 1 ପର୍ବର 20 ପଦ। ପ୍ରଥମରେ ଏହା ଜ୍ଞାତ ହୁଅ ଯେ ଆମମାନେ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ତର୍ଜମା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବା ପ୍ରଚାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନେ ଏହା ଜ୍ଞାତ ହେବା ଦରକାର ଅଛି ଯେ ଶାସ୍ତ୍ରର କୌଣସି ଭାବବାଣୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାର ବିଷୟ ନୁହେଁ। ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ପାଠ କରୁଅଛି 2 ପିତର ତାର 1 ପର୍ବର 20 ପଦ। ପ୍ରଥମରେ ଏହା ଜ୍ଞାତ ହୁଅ ଯେ ଶାସ୍ତ୍ରର କୌଣସି ଭାବବାଣୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାର ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଶାସ୍ତ୍ରର କୌଣସି ବି ଭାବବାଣୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାର ବିଷୟ ନୁହେଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ଏହା ମାନେ ଜ୍ଞାତ ହଉ, ଶାସ୍ତ୍ରର କୌଣସି ବି ଭାବବାଣୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାର ବିଷୟ ନୁହେଁ। ତାମାନେ ଆମେ ଜ୍ଞାତ ହଉ, ଆମେ ଜାଣି ରଖୁ। ତ ଶାସ୍ତ୍ରର କିଛି ଅଂଶ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଅଛି, କିଛି ଅଂଶ ତାର ନୂତନ ନିୟମରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଯଦି ଯିଶାୟା ପୁସ୍ତକ ଆପଣମାନେ 28 ପର୍ବର 13 ପଦକୁ ପଢ଼ିବେ, ସେ ଜାଗା ଲେଖାଯାଏ, ଏ ତ ବିଧି ଉପରେ ବିଧି,
विधि उपरे विधि, धाड़ी उपरे धाड़ी, धाड़ी उपरे धाड़ी, एठी अल्प हेबो आउ सेठी अल्प हेबो, एठी अल्प हेबो आउ सेठी अल्प हेबो। तो परमेश्वर वाक्य विधि उपरे विधि, विधि उपरे विधि, धाड़ी उपरे धाड़ी, धाड़ी उपरे धाड़ी लेखाई एठी अल्प अर्थात पुरातन नियम रे किछि अल्प अछि, नूतन नियम रे किछि अल्प अछि। किंतु चंचलमती लोक माने से माने कोन हेबे वाक्य लेखाई से जिसाय 28 पर्व 23 पदरे से माने कोन हेबे ना से माने द्रुत हेबे, से माने भग्न हेबे आउ से माने पश्चात रे पड़िबे। प्रिय प्रभु संतान जितबे परमेश्वर वाक्य पढुछंती कोनोसी वाक्य कोनोसी भी वाक्य कोनोसी वाक्यर विरुद्ध रे नहीं। कोनोसी जदि वाक्य को आप माने बुझी पारु नाहंती आ गोटे वाक्य को खुलंतु, ता संबंधी वाक्य को खुलंतु, तापरे पढ़ंतु। केबे मध्य किछि वाक्य पढ़ी कि यह गोटे प्रकार लिखाई छि, यह गोटे प्रकार लिखाई छि, ए प्रकार केबे पढ़ंतु नाही। होई पारे आप मान को बुझिबार शक्ति कम जोगु ता विपरीत परि लागिबो, किंतु से परि विपरीत नुहे। काहे कि आदि रे वाक्य थिले, वाक्य ईश्वर संग थिले, सेही वाक्य ईश्वर थिले, आउ सेही वाक्य देहबंत होई आसिले, आउ सेही वाक्य ही एही वाक्य जहा मान को लिखित भाव दिया आइछि। ईश्वर वाक्य केबे भी ईश्वर विरुद्ध रे जीव नाही। आम शरीर विरुद्ध रे केबे भी जीव नाही। प्रिय प्रभु संतान माने अनेक समय अनेक झुंटी पड़ती आउ कहती एटी गोटे प्रकार लिखाई सेठी गोटे प्रकार लिखाई सेमती कोठे भी लिखाई जाए। प्रिय माने ताहा आमानकर ज्ञानर अभाव सकाशे, ताहा आमानकर तर्जमा करिवार अभाव सकाशे, आउ बेबेले कौन होईछि जेतेबेले तर्जमा करिसंती सेही समय भूल भी तर्जमा करिसंती। किंतु परमेश्वर वाक्य से परी नुहे। परमेश्वर वाक्य गोटे जगह गोटे प्रकार लिखाई आ गोटे जगह अन्य प्रकार लिखाई बा गोटे पद आ गोटे पदर विपरीत एमिति केबे भी हे नाही। तो सेति जानी रखंतु से समय आपण भूल करिसंती, प्रभु वाक्य भूल नुहे। तास्त पुणी मु पढ़ुअछि से द्वितीय पीतर तार 1 पर्वर 21 पद। कारण कौनसी भाववाणी केबे हे मनुष्यर इच्छारू उत्पन्न होई नाही, मात्र ईश्वर प्रेरित मनुष्य माने पवित्रात्मा द्वारा चालित होई कथा कही थिले। पुनर्बार मु पढ़ुअछि ता द्वितीय पीतर तार 1 पर्वर 21 पद। कौनसी भाववाणी केबे हे मनुष्यर इच्छारू उत्पन्न होई नाही, मात्र ईश्वर प्रेरित मनुष्य माने पवित्रात्मा द्वारा चालित होई कथा कही थिले। तो एई जो आदि पुस्तक रु प्रकाशित वाक्य पर्यंत किपरि हेतला लेखा हेतला एई पद कहूछि द्वितीय पीतर तार 1 पर्वर 21 पद। कौनसी मनुष्य निज इच्छा रे सो लिखि नांती। कौन लिखाई? कारण कौनसी भाववाणी केबे हैं मनुष्यर इच्छार उत्पन्न होई नाही, मात्र ईश्वर प्रेरित मनुष्य माने, मात्र ईश्वर प्रेरित मनुष्य माने पवित्रात्मा द्वारा चालित होई कथा कही थिले। तो ए सब पवित्रात्मा द्वारा चालित होई इंस्पायर हे तांकर 40 जन प्रभुंकर लोक माने लिखिथिले। जेतेबेले आमाने परमेश्वर वाक्य को भूल इंटरप्रिटेशन करूछु बा तर्जमा करूछु बा गोटे पद को आ गोटे पदर विपरीत करूछु, सेही समय आमे जानी रखु आमे सीधा सड़क ईश्वर विरुद्ध रे जाउछु ओ ताहंक आत्मा पवित्रात्मा विरुद्ध रे जाउछु। एथिपाई माने सावधान हेबा आवश्यक अटे। तो प्रिय प्रभु संतान माने तो प्रभु वाक्य मान को कहे कौन कहे तो आसतु आउ किछि अंश माने पाठ करिबा। ताहा होछि प्रथम करन्ते तार 4 पर्वर मु 6 पद पढुछि। हे भाई माने मु तुम मान को शिक्षा निमंते एही सब कथा मो निजकू ओ आपोलों को लक्ष्य करी दृष्टांत देली, जेपरि जहा लिखित अछि ताहा अतिक्रम कर नाही। एहा तुम्भे माने आंभ मान ठारू शिक्षा कर, पुणी जेपरि तुम्भ मान मध्यरु केही जनकर सपक्ष
ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ବିପକ୍ଷ ହୋଇ ଗର୍ବୀ ନ ହୁଅ। ତ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କ୍ଲିଅରଲି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରେ। କଣ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରେ? ଏଇଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯାହା ଲିଖିତ ଅଛି ତାହା ଅତିକ୍ରମ କର ନାହିଁ। ଯାହା ଲିଖିତ ଅଛି ତାହା ଅତିକ୍ରମ କର ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଏଥିରେ କିଛି ଯୋଗ କର ନାହିଁ କି ବିୟୋଗ କର ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବା ବିୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କି ମୋର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଯଦି ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ କିଛି ଯୋଗ କରିବା ବା ବିୟୋଗ କରିବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏଥିରେ ଲିଖିତ ସମସ୍ତ କ୍ଲେଶ ଆମ ପ୍ରତି ଘଟିବ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ଆଉ ସ୍ଥାନ ନଥିବ। ତ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ, କେତେ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ, ଏକ ସାବଧାନ ହେବାର ବିଷୟ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଅଛୁ, ତାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପରି ପ୍ରଚାର କରିବାର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ଭୁଲ ପ୍ରଚାର ହେତୁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଭୁଲ ଶୁଣନ୍ତି, ଭୁଲ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଓ ଭୁଲରେ ଚାଲନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଶିକ୍ଷକ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନେକ ବିଷୟରେ ବିଚାରିତ ହେବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ, ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧ୍ୟାପକ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି, କେଉଁ ବିଷୟରେ ଦୃଢ଼ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ତାହା ସେମାନେ ନିଜେ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ, ଆମମାନେ କେଉଁ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛୁ, ଆମେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛୁ। ତ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ମୋତେ ଆଜି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏଇ ଟପିକ୍ କହିବା ପାଇଁ, ଆମ୍ଭେମାନେ କିପରି ବାଇବଲ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ହାଉ ଟୁ ରିଡ୍ ବାଇବଲ, ଏହା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଏହା କୌଣସି ଡିନୋମିନେସନର ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା କୌଣସି ସଂସ୍ଥାର ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା କୌଣସି ଫେଥର ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ପୁନର୍ବାର ଆସନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ ତାର 8 ପର୍ବର 6 ପଦ। ତଥାପି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ହୋଇଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ହୋଇଅଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀରେ ଅଛୁ, ଏହା ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ଅଟେ, ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ଅଟେ, ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ମୋତେ ବି ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀ 8 ପର୍ବର 6 ପଦ ପଢ଼ୁଅଛି ପୁନର୍ବାର। ତଥାପି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର, ଆମମାନଙ୍କ କେତୋଟି ଈଶ୍ୱର? ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ହୋଇଅଛି, ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହୋଇଅଛୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ କାହା ନିମନ୍ତେ ହୋଇଅଛୁ? ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହୋଇଅଛୁ। ପୁଣି ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ, କେତେ ଜଣ ପ୍ରଭୁ? ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ, ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ହୋଇଅଛି। କାହା ଦ୍ୱାରା? ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ହୋଇଅଛି। ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ହୋଇଅଛୁ, ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ହୋଇଅଛୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ରହିବା ଦରକାର ଅଛି, ଧ୍ୟାନରେ ରହିବା ଦରକାର ଅଛି। ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପଢ଼ୁଅଛୁ ବା ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଅଛୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଏକ ବିଷୟ, ଆଉ ଏକ ଟପିକ୍ ନେଇ ଆସନ୍ତା ଦିନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବି। ଆପଣମାନେ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ମୋ ପାଇଁ, ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।
ଅନେକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରେମ ପାଇଁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉତ୍ସାହ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କଠାରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଟେ। ଆପଣ ଯଦି ଆଜିର ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆଜିର ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ଶିଖିଲୁ ପିତା, ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଆଉ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଦେଇ, ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇ ତୁମେ ଗୌରବ ପାଅ, ତୁମେ ମହିମା ପାଅ। ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଯେପରି ତୁମରି ବାକ୍ୟକୁ ତୁମେ କହିଲା ପରି ଆମେ ପଢ଼ିବୁ, ଶିଖିବୁ, ବୁଝିବୁ, ଅନେକଙ୍କୁ କହିବୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗିଲୁ। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।